NLFT tei ADTF rokni bakhaktei kokthungni bisingtei nangkukmani kok saklai rekha tangsalo Agartala Press Club tongo osalo ADTF ni kasko Kolendra Deborma NLFT ni kasko Prosenjit Deborma ADTF ni Ojama Porimal Deborma Mongol Deborma khoboi ADTF tei NLFT ni jilda Ojama rok tongbayo kokthungni bisingtei borok kok silchalaikha 2024 bisini September tani 4 salmaribo haste hapang tei Central hapangni bisingo kok chaplai jakmani agreement mani a agreement ruksabai tongthai thai tei jilda hamkrai ruksajak scheme project ni bagai 250 crore rang ni package rena kok tongmani fiaba bisikni kawi tongkha tabukbo a agreement ruksabai mungsa samung khlai jagyakho borokni kok wngkha a agreement implement khlaina bagai no sal kedegma romoi borok nasingoi tonglaimani tabukbo nasinglajak mokol logoi bufuro implement no hunai silai yakarei tongkasango kifli phainai kacham ojama tabuk belaike birmano klaija kaham sak funuk mung ma funugyani jarei khorok cha silai balai tongkasango kifli phainai rokni nangmabo choi thangka hnai borok kok silchalaikha borok tei bosaka sekango silai balai phainai rok silai yakarei tongkasango kifli phaiei taldokni bisingo borokni je sanmung tongmani a sanmung supungjaga phiaba tabukni hasteni hapang mungsa kok phirogya tei borokni sanmung rokno bo khnaya borokni sanmung rokno mukthang khlani bagai wairewai tangbedek tangphang rokni simi jengei juda juda atong rok bai malai leikha phiaba tabuk sak jora borokni manthai sokteni bagai mungsa yapri romjagya hanai kok silchalaikha abono ruksawai Arjun talni phaini bwskangni chinei salmaribo damsni chinini bagai dormokot achuklaina bagai ringkha silai yakarei tongkasango kifli phainai NLFT tei ADTF ro borok saklaikha Jun talni chinei salmaribo waite telemura amchini lahar kotor tei rail line kasowui khorang tisalainai nei saklai rekha borok जोंनो कोनो ताक ऑफिशियली तो जे कोनो जगह तो जोंनो कोनो रिस्पेक्ट रिमानि करे आबोनि बागै जों तिनि बायद तिनि जों प्रेस मिट खायनानै मा फायका अबो अ प्रेस मिट दिनखाय जों सुदु रुट ब्लक खायनाय जिनि जे दाबिनो जोंनो सुदु जिरिया इंकेके जों अबयसय जों लामाव मा हिमनाय एवं जेता जों बाय जे कक रिजार्व अ कंनि मुताबिक जोंनो तारातारि जोंनो रिनानि उथुं तामो इंकेके अरवा तिनि एक्सेप्ट याखुनो जिनि एक्सेप्ट ओइ कय जना जों तिनि गयकबो ओंगाय जोंनो अबो हायके ताङै ले जोंनो लेरि तनखा जों ताङै तिनि जों दे दीर्घ बছर 35 बছर जों संग्राम खायफायबो जोंनो ताङै जोंनो अबो हायके जोंनो चेकलेक दं आबोनो जोंनो जों तिनि सराय सराय सानाय जोंनो जुदि अबो हायके जुदि तनि तनि थेंके जों केन्टु अबोनि बागै तबो राखलायनो जों सामुंतां थानाय कारण तिनि जे एग्रीमेंट सैजाक जोंनो ताबु जे जिनि डेभलपमेंट पैकेज लो अने नरक मीडिया पर्सन बो खोनाकना एग्रीमेंट तिनि जे 125 करोड़ आबो बरो कायसा तिनि ताबु ADTF NLFT कुनु जोंनो ताबु कमिटी खाजाया अ कमिटी खाजाया बिसिंतिना बरो कायसा 125 करोड़ न बरो एप्रुव खायति फैगा हिनै जों किसा मेसेज मांखा तेले जोंनो अ जागाबो कुनु कमिटी बो खाजायाखो जोंनो सबो सोंजायाखो एंगाय जों अफिशियली तिनि अनेक गुरा गथांखाय जों गुरायै नायथा जत डिपार्टमेन्ट थाङै अ डिपार्टमेंट अफ कामिनि सा अबो मिनिस्टार अफ डुनार बाय खायजांनाय हिनिसे बरक साव तेंतु चिनि एग्रीमेंट सैजाक तरै जे मिनिस्टार अफ डुनार बाय नरक सामुमा खायनाय हिनै एंगाय तिनि चिनि रांनो 250 करोड़ तिनि ADTF NLFT और दुइटा पार्टी मिलिवै जोंनो तिनि 250 करोड़ जे रां दिमानि और रां तो तिनि जों गभर्नमेंट बायना खायनानै राजि जों गभर्नमेंट बायना खायनाय जेतु अ जागा खायनायनि थांगाखाय तिनि डिरेक्शन नांनाय बेले तिनि डिरेक्शन सारा बरक बायके खायना नाय दं अब तो कोनो गभर्नमेंटनि रांया अब तिनि इंगाय तिनि एकरनि रां अ एकरनि रांनो जोंनो स्राय स्रायखाय जों बाय मकाबिला खालायै अ सामुं खायनानै उनथुं अबनो तिनि नायमु तबे अबनो तिनि जे
কেডারংनि যে অবস্থা চলি দङ তা পর্যন্ত অনেকে কেডারং তা কোনো আইকা দমায়কো এবং যে ডকুমেন্ট কারণ যে কোনো রাজ্যবনো যে ডকুমেন্ট ছাড়া কেবল তঙিমেয়া তিনি দীর্ঘ বছর 35 বছর সংগ্রাম খাইফাইয়ে তিনি ও জায়গাও সফাইব তিনি শান্তি শৃঙ্খলাকাय তংনানি হিনি তিনি কক রিজাগ जों ता পর্যন্ত তাকবো তিনি অনেক কেডারনো টংখ ডকুমেন্ট মা খাইয়া তেলে বিনি ভবিষ্যৎ তামং নাই এবং বিনি বসাবটিনি ভবিষ্যৎ তামং নাই ও জায়গাও নাই নাই দে যিনি যে দফানি বড়রক जों असुक बसर पुदुमा खाइफाइब ताबो जों दिनै बसाबुटिनो जुदि लेखापरा खाइरिमिया कारण जों डकुमेन्ट थिकनिखाय दिनै बसाबुटि ताखाय परिनाय ताबो दुइ बसर काछाकाछि दङ उइसुकुल मा थांगिया उइसुकुल मा परिया तेले ओ जे दिनै बसाबुटिनि भबिष्यत तामंनाय दिनै अबननो जों दिनै तसारो बोसोकाङो जे 12 तारिख शुक्रबार दिन अ दिनैसिम दिनै चेंजांनाय दिनै सभा अ जागाव जतन फाइमानजा फाइदों दिनै रिटार्निं हिसाबै जों जतन कबनाय जारा जे रिटार्निं दंनाय दङ दै दिनै दफानि बर' दङ जों जतन गोसारो जोंनो दै जोंनो काहांकलाय चुबावै जोंनो किसा काहांकाय चुबावै जोंनो दिनै लगिरिवै थांनानि बागै अब अमानथाय सुदु दिनै एटिटिएफ एनएलएफटी मानै जानानिया दिनै जों এলাকার ডেভেলপ খাইনা বাগছি এবং ও জায়গাব যতনিনো অধিকার দङ সংগ্রাম ফাইयै সভা খাইনানি ও সভাব যতন উপস্থিত দङै যতन जोंनो फाइ किया सुबाबाय दं আবনো আনি কইমুং ওসুকনো সাই আং পকয়কা হামবাই আমার পরিচয় হচ্ছে আমি পরিমল দেববর্মা এনএলএফটি পিডি গ্রুপ এলাইস হানকার আমরা আজকে এইখানে সাংবাদিক সম্মেলন করতে কেন হচ্ছে বাধ্যকতা আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা 2024 4 সেপ্টেম্বর স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সবাই একমত হয়ে আমরা দিল্লিতে এগ্রিমেন্ট করেছিলাম কিন্তু 2টা বছর অতিক্রম হয়ে গেছে অতিবাহিত হয়ে গেছে আমাদের এগ্রিমেন্ট অনুসারে এখনো কোনো কিছু বাস্তবায়ন হয়নি আমাদের যে এগ্রিমেন্ট কপি এইগুলা এখন কলাপাতা থেকে কোনো মূল্যায়ন নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে হাই অথরিটি আছে আমাদের উইটনেস তিলপা স্টেটে আছে একজন হাই অথরিটি উইটনেস এই দুইজন উইটনেসের তার আর কোনো মূল্যায়ন নাই সেই কারণে আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমাদের ক্যাডার্সরা এখনো অ্যাকসেপ্ট তো দূরের কথায় রয়ে গেছে অ্যাকসেপ্টও হয়নি তারপর ডকুমেন্টও হয়নি আমার পূর্বে যে প্রেসিডেন্ট বলে গেছে এটা বাস্তব এটি কিয়েভের কারণ যে কোনো একটা সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে যেহেতু আমরা উভয় দিকে আমরা একত্র হয়ে আমরা একমত হয়ে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি কিন্তু এখানে যার সাথে আমরা সেন্ট্রালে গেছে এসআইবি থেকে এসআইডি ডিপার্টমেন্ট আমরা মোবাইল করলেও তারা রিসিভ করে নাই কথা বলতে চাইলেও সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তারা সাক্ষাৎ করতে চায় নাই এই অবস্থায় আমাদেরকে রেখে দিছে এইভাবে তো সমাধান হয় নাই আমাদের ত্রিপার্টিস এগ্রিমেন্টের 4টা গ্রুপ ছিল এই 4টা গ্রুপের যতগুলা ক্যাডার্সরা আছে সবাই তারা অসহ্য হয়ে গেছে হ্যাঁ বর্তমানে আমার এই 2 বছরে আমার ক্যাডার 8 জন মারা গেছে অনাহারে কোনো ট্রিটমেন্ট নাই কোনো চিকিৎসা নাই টাকা পয়সার অভাবে কাকে বলে আমরা সমাধান হবে সমাধান হওয়ার জন্যই তো আমরা তো সব কিছু আমাদের যে গোলা অস্ত্র আছে এই অস্ত্র তো আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার কাছে তো আমরা 24 তারিখ সেপ্টেম্বরে টিএসআর হেডকোয়ার্টারে সব কিছু আমরা তুলে দিয়েছি
এখন আমরা অপেক্ষা করতে করতে 2 বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অতিবাহিত হয়ে গেছে। কবে হবে আমাদের, হ্যাঁ কবে বাস্তবায়ন হবে? আসলে আমি সরকারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আমরা কি বাস্তবায়ন হবে না হবে, যে কোনো একটা আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এইটা আমরা জরুরি দরকার আমাদের। আমরা এই অবস্থায় বাড়িঘর নাই, কিছু নাই, খোলা আকাশের নিচে কোনোদিন এটা থাকা সম্ভব না। আমরা তো মানুষ, আমরা কোনো গরু ছাগল না, আমরা তো মানুষ। সব কিছু আমাদেরকে গ্রহণ করে তো আমরা এগ্রিমেন্ট করে ফেলছি। তো এইখানে আমাদেরকে অবহেলা করার কারণটা কোথায়, কি কারণে অবহেলা করা হচ্ছে আমাদের? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग का माध्यम से, मीडिया दोस्त लोग का माध्यम से जल्दी से जल्द वो सॉल्यूशन निकल जाए तो अपना त्रिपुरा के लिए त्रिपुरावासी के लिए अच्छा होगा, ये हमारा सोच है। और आप लोग का माध्यम का तरफ से मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स लोगों को, जनता को, जनगण को, गांव का जितना हमारा साथी लोग भाई लोग हैं, हम लोग को मदद करे, वो जो हमारा डिमांड सक्सेस हो। इसीलिए हम लोग ये डिसीजन लिया गया, आज आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। थैंक यू। आप लोग का फैसिलिटी क्या क्या मिलता है जो सरेंडर एक्टिविस्ट है, गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटी मिलता है पार्टी, मतलब एक आदमी को? अभी हम लोग का जो फैसिलिटीज हम लोग का इसमें BVIP, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन लीडर्सों का क्वार्टर और जो कैपेबिलिटी से है सिक्योरिटी मिल जाता है PSO। तो इसमें भी थोड़ा कुछ अलग करके किया है, उन लोग अपना मर्जी से एजेंसी लोग कर रहा है, बराबर इक्वली नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, और क्या क्या मिलता है थोड़ा बोलिए। तो मिल रहा है, अभी कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ क्वार्टर और सिक्योरिटी मिल रहा है। सिक्योरिटी भी सही, जो प्रेसिडेंट लोग है पहले जो आता था उन लोग जैसा मिलता ऐसा नहीं मिल रहा, वो भी हम लोग रिक्वेजेशन देते थक गया है। तो हम लोग और नहीं दूंगा, हम लोग रास्ते में बैठना पड़ेगा, ये डिसीजन हम लोग लिया गया है। फाइनेंशियल बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। वोकेशनल ट्रेनिंग वो मिलेगा मेनली 6,000 पर हेड, जो एक्सेप्टेड पर्सन के लिए। तो 1200 से ज़्यादा हम लोग का कैडर उसमें लिस्ट में सबमिटेड है। जम्पुई जिला में हम लोग जब ले डाउन एग्रीमेंट हुआ है वो नहीं हुआ है। 79 जितना 4 ग्रुप आके 79 सिर्फ ओनली एक्सेप्टेड हुआ है, बाकी कैडर लोग कहाँ बैठेगा? तो आप पहले बोलना चाहिए था ना, अगर ये नहीं है, ठीक नहीं है बोल दो, अभी भी बोल दो ना, ये नहीं है बोल के। हम लोग बोलता हूँ ये हमारा आदमी है, वो लड़ाई किया था, हथियार पकड़ के लड़ाई किया था, हम लोग खुद बोला है, लिख के दिया है। तो जितना जल्दी सके वो हम लोग का सॉल्यूशन हो, ये हम लोग का मांग है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये एक बेसिक सवाल, क्योंकि आप लोग पहले एक्टिविस्ट थे, अभी सरेंडर आए हैं, जो मास किलिंग वगैरह हुआ है उसके लिए आप लोगों का कोई अफसोस वगैरह है क्या? नहीं, उसमें आप जो एक शब्द व्यवहार किया है, हम लोग सरेंडर नहीं किया, हम लोग एकॉर्ड करके आया है, ले डाउन करके आया है। पहले तो थे आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ, मास किलिंग के लिए अफसोस कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से, हम लोग तो ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम लोग अपना जो हक मिलने के लिए उसके लिए ना हम लोग लड़ाई कर रहा था। NLF के ATTF का है ना? हाँ, वो तो बहुत सारे मास किलिंग में NLF के ATTF का अगेंस्ट एलिगेशन था, तो वही बोल रहा हूँ। आप लोग कोई जो भी है लीडर वगैरह आपका, आप लोग अफसोस करते हैं क्या? नहीं, उसमें तो अभी हम लोग एक्सर्ट में पेपर में साइन किया, अफसोस से अलग से तो पैदा होने का सवाल नहीं होता है। थैंक यू। 1200 নাম দিলাম সাংবাদিক সম্মেলন করতে কেন হচ্ছে? বাধ্যকতা, আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হচ্ছে, একটু জোরে করো। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা 2024 4 সেপ্টেম্বর স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সবাই একমত হয়ে আমরা দিল্লিতে এগ্রিমেন্ট করেছি। কিন্তু 2টা বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমাদের এগ্রিমেন্ট অনুসারে
এখনো কোনো কিছু বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের যে এগ্রিমেন্ট কপি জন্য না, মানুষ তো জানতে কার উন্নতি, আপনার উন্নতি না জনজাতির উন্নতি? জনগণের উন্নতির জন্য এই টেলি প্রজেক্টটা কোন জনগণেরটা লুকাইতেছেন কি লেগে? জনগণের তো যেখানে পানির ব্যবস্থা নাই পানি হবে, যেখানে রাস্তাঘাট নেই রাস্তাঘাট হবে, হ্যাঁ যেখানে মানে স্পেসিফিক প্রজেক্ট ছাড়া আপনারা, এটা তো হাওয়ায় হইতো না। অনেকবার প্রজেক্ট দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয় নাই। যেগুলো আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আপনার ওই ডাইরেক্টর সুভাশিস বাবু আমাদেরকে বলছে, উনি যেভাবে বলছে আমরা এইভাবে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা কোনো কিছু করে নাই। যেগুলো আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে সব জনগণের স্বার্থে দেওয়া হয়েছে। না না, আমি 250 কোটি পাবলিকের জন্য তো আমরা তো ডিমান্ড করছে, হ্যাঁ পাবলিকের জন্য তো ডিমান্ড করে তো 250 কোটি আমাদের জন্য বরাদ্দ হওয়ার কথা আর ছিল। টাকা না, কোন পাঁচটা এটাই তো আমি বলে গেছি তখন। কই বলেন? হ্যাঁ। বলেননি তো। না ওই যেগুলো এই পারপাসের এই চ্যাপ্টারগুলো যেগুলো যেখানে আমাদের ওই ত্রিভাষার জন্য কল্যাণের জন্য স্পেসিফিক হাওয়ায় না, স্পেসিফিক ইয়েতে হবে, তারপর যেগুলো ইয়েতেই হবে স্টেটের ওই জেনারেলের ভিতরেও হবে। কোন ডিস্ট্রিক্টের জন্য? এই যে ডিস্ট্রিক্টটা আমাদের কয় ডিস্ট্রিক্টে কয়েকটা আছে। কোন জায়গায়, কোন জায়গায়? এটা দিয়েছে আপনার স্কুল দেওয়া আছে কল্যাণপুর। স্পেসিফিক কোন জায়গা, লোকেশনটা বলুন না। স্কুল দেওয়া আছে কিন্তু এটা তেমন মনে নাই। আপনারা কবে থেকে হরতালে যাবেন? এটা আগামী চলিত মাস 12 তারিখ থেকে হবে। 12 তারিখ থেকে হরতালে যাবেন। কোন কোন জায়গা বন্ধ করবেন? তখনই তো আমি বলে দিছি ওই আপনার হাতেই কতরে হবে, এখানে ট্রেনেও আটকানো হবে, তারপর ওই রুট। আপনারা জানেন যে অলরেডি ইকোনমিক যে ক্রাইসিস, আমরা তো সব কিছু বিচার করেই তো করছে, কিন্তু আমরা তো যে আমাদের অধিকারগুলো আমরা যেহেতু পাই নাই। কি অধিকার এটাই তো বলছেন না আপনি। না এইটাই তো যেগুলো অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না আমাদের। কোনটা স্পেসিফিক বলুন না। এবারে 218 জন যে আমার ক্যাডার হয়ে গেছে, মাত্র 18 জন অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, 200 জন তো হয় নাই। হ্যাঁ, তারপর যেগুলা ওই যে ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজগুলো এইগুলো এখন আমরা এমপ্লয়মেন্ট করার জন্যই তো, আমরা প্রজেক্ট করার জন্যই তো এখন আমরা দাবি করতেছি। কোনো কিছু এখনও ওই 250 কোটি আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়নি। সেই কারণে আজকে আমরা বাধ্যকতায় এইখানে। আপনি তো ডিমান্ডের কথা বলতেই পারছেন না। 250 কোটি টাকা কোন পারপাস? এটাই তখন এটা আমি বলে গেছি, যখন আমাদের 250 কোটি যখন বরাদ্দ হবে দিল্লি থেকে পাস হয়ে আসবে এইখানে, তখন তো আমরা বিভিন্ন প্রকল্পতে আমরা এইগুলা প্রসেসিং করব, প্রজেক্ট তৈরি করে নেব, প্রজেক্ট তৈরি করে জনগণকে সুযোগ সুবিধা দেব। এটাই তো আমাদের টার্গেট। স্যার এখনো অবধি মানে যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে হাই অথরিটি আছে আমাদের উইটনেস, তিনটা স্টেটে আছে একজন হাই অথরিটি উইটনেস, এই দুইজন উইটনেসে তার কোনো মূল্যায়ন নাই। সেই কারণে আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, আমাদের ক্যাডার্সরা এখনো অ্যাকসেপ্ট তো দূরের কথায় রয়ে গেছে, অ্যাকসেপ্টও হয়নি, তারপর ডকুমেন্টও হয়নি। আমার বলবে যে প্রেসিডেন্ট বলে গেছে এটা পাস কেটে দিয়ে দেবে, কারণ যে কোনো একটা সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যেহেতু আমরা বই দিকে আমরা একত্র হয়ে আমরা একমত হয়ে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আমরা অ্যাগ্রিমেন্ট করেছি, কিন্তু এখানে যার সাথে আমরা সেন্ট্রালে গেছে এসআইবি থেকে, এসআইবি ডিপার্টমেন্ট, আমরা মোবাইল করলেও তারা রিসিভ করা নাই, কথা বলতে চাইলেও সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তারা সাক্ষাৎ করতে চায় নাই। এই অবস্থায় আমাদেরকে রেখে দিছে। এইভাবে তো সমাধান হয় নাই। আমাদের ত্রিপার্টিস এগ্রিমেন্টের 4টা গ্রুপ ছিল, এই 4টা গ্রুপের যতগুলা ক্যাডার্সরা আছে সবাই তারা অসহ্য হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বর্তমানে আমার এই 2 বছরে আমার ক্যাডার 8 জন মারা গেছে অনাহারে, কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, কোনো চিকিৎসা নাই, টাকা পয়সার অভাবে। কাকে বলে আমরা সমাধান হবে? সমাধান হওয়ার জন্যই তো আমরা তো সব কিছু
আমাদের যেগুলো অস্ত্র আছে এই অস্ত্র তো আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার কাছে তো আমরা 24 তারিখ সেপ্টেম্বরে টিএসআর হেডকোয়ার্টারে সব কিছু আমরা তুলে দিছি। এখন আমরা অপেক্ষা করতে করতে 2 বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অতিবাহিত হয়ে গেছে। কবে হবে আমাদের, হ্যাঁ কবে বাস্তবায়ন হবে? আসলে আমি সরকারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আমরা কি বাস্তবায়ন হবে না হবে, যে কোনো একটা আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এইটা আমরা জরুরি দরকার আমাদের। আমরা এই অবস্থায় বাড়িঘর নাই, কিছু নাই, খোলা আকাশের নিচে কোনোদিন এটা থাকা সম্ভব না। আমরা তো মানুষ, আমরা কোনো গরু ছাগল না, আমরা তো মানুষ। সব কিছু আমাদেরকে গ্রহণ করে তো আমরা এগ্রিমেন্ট করে ফেলছি। তো এইখানে আমাদেরকে অবহেলা করার কারণটা কোথায়? কি কারণে অবহেলা করা হচ্ছে আমাদেরকে? আমাদের পূর্বে যারা এগ্রিমেন্ট করেছিল তাদের তো 6 মাসও হয় নাই, 3 মাসের মধ্যে সব কিছু কমপ্লিট। কিন্তু আমাদের 2টা বছর হয়ে গেছে, এখনো কোনো আমাদের খোঁজখবর নেই। আমাদের হাতের বাইরে হয়ে গেছে আমাদের যেগুলো ক্যাডাররা আছে, আমাদেরকে তো এখন শুনতেছে না। হ্যাঁ, আমাদের ওপরেও তো আমাদের পেছনেও তো তারা অনেক কিছু সমালোচনা করছে, এখন সমালোচনা করতেছে আমাদের সিপাহীরা। আসলে যে কোনো রোগ এটা হওয়ার কথা। যদি আমরা দৈনিক 2 বেলা তো ভাত খাই, 1 বেলা যখন ভাত খাই নাই, আমরা কি অবস্থায় আছে, কোন অবস্থায় আমাদের শরীরগুলো দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এটা সমাধানের জন্য তো এটা আমরা সব কিছু করে নিছে, কিন্তু সমাধানের অপেক্ষায় আমরা রয়ে গেছে। সমাধান যে কবে হবে এইটা প্রশ্ন আমাদের। সেই কারণে আমরা আগামীতে চলিত মাস 12 তারিখে সারা ত্রিপুরা আমরা 72 ঘন্টার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি হরতালের ব্যাপারে, হরতালের জন্য। এই হরতালে আমাদের যতগুলা ক্যাডার্স আছে, আমাদের সাপোর্টার আছে, অল ত্রিপুরার লোক জনগণ আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে, আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে। এই হরতালে সবাই এখানে উপস্থিত থাকতে হবে। এটাই আমি আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে আমার অনুরোধ, এইখানে উপস্থিত থাকার জন্য। 72 ঘন্টা আমরা হরতাল আহ্বান করার পরও এই মাঝখানে যদি কোনো সরকার, কোনো ডিপার্টমেন্ট আমাদের সাথে যদি বসতে না চাই, তাহলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আরও বড় ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নেব। শুধু 72 ঘন্টা হবে না, কন্টিনিউ এটা ডেমনস্ট্রেশন, হরতাল চলেই যাবে। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান না হয় ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করে যাবে। এইটাই কী করে সামাল দেবে আমরা আমাদের ক্যাডার্সদেরকে। হ্যাঁ, অ্যাকসেপ্ট ট্রেনিং প্রসেসের তো কোনো খবর তো নাই। তারপর যে আমাদের 250 কোটি ওই যে আমাদের এগ্রিমেন্টে জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, এইগুলা আমাদেরকে নরেন্দ্র মোদী জির ডাইরেক্ট এমপি ফান্ড থেকে এইগুলা দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে। এইগুলা কোনো গভর্নমেন্টের টাকা নয়, ওনার ব্যক্তিগত টাকা আমাদেরকে 250 টাকা আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য, ডেভেলপের জন্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের এগ্রিমেন্টে ডোনার মিনিস্টারের সাথে আমাদের যে 250 কোটি টাকা আমরা প্রজেক্ট করবে বা করতে হবে, এইভাবে কোনো লেখা নয় আমাদের এগ্রিমেন্ট কপিতে। তো এইখানে এগ্রিমেন্ট কপিতে যেহেতু কোনো কিছু নাই, এখন দিনের পর দিন তারা কি করবে, নতুন করে গাইডলাইনটা আমাদের জন্য তৈরি করে দেবে। মিটিংয়ে যখন যাবে, মিটিং তো অনেকবার হয়ে গেছে আমাদের, কিন্তু সমাধানের কোনো কিছু নাই। শুধু ওই 250 কোটি টাকা নিয়েই সবসময় বক্তব্য এইখানে। এই 250 কোটি টাকা কি করে সম্ভব? এইটা ডিপার্টমেন্ট কি করে করবে? এটা আমাদের এই এগ্রিমেন্টের টাকাগুলো, এটা তো কোনো আইনে নাই। আইন মানুষই তৈরি করে, আইনকে মানুষে অবমাননা করে। এই অবস্থায় আমরা আছি। আমরা আজকে বললাম, আজকে প্রকাশ করে দিছি সবার সাথে, যেটা বাস্তব এইটাই আমি এখন প্রকাশ করতেছি, এটা কোনো অবাস্তব না। সবাইকে ধন্যবাদ।